اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ہم نے جب بھی اس گلوبل ولیج میں جھانکنے کی جسارت کی تو لاتعداد ایسے موضوعات ہاتھ باندھے قطار اندر قطار کھڑے نظر آئے جو اپنے اندر حیرتوں کی ایک دنیا بسائے ہوئے تھے، اور ہمارے لیے انتخاب کرنا مشکل ہو گیا کہ ہم ان میں سے کس کو ترجیح دیں، اور پھر اپنے ناظرین کا ذوق ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہم ترتیب سے ان واقعات کو یوٹیوب کے پردہ سکرین کا حسن بناتے ہیں۔ لیکن آج ہم جس انتہائی عجیب و غریب واقعے کو اپنا موضوع سخن بنانے جا رہے ہیں کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ ہمارے مہربان ساتھی اس واقعے کو دیکھ اور سن کر نہ صرف حیران ہوں گے بلکہ یہ سوچنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے کہ کیا یہ بھی ممکنات میں سے ہو سکتا ہے؟ کیا ایک مخصوص نظام فطرت کے تابع دنیا میں یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا کوئی باشندہ اپنی پیدائش کے بعد خود ہی نہ صرف یہ گواہی دے کہ وہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے بلکہ اس کے بارے میں ناقابل تردید ثبوت بھی پیش کر سکے؟ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف وادی ہائے حیرت کو تلاشنے کا فن رکھنے والے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو ڈسکوری کو، جس نے ظلمت خانہ دنیا سے برآمد ہونے والے ایک ایسے کردار کو آج کی زیر نظر ویڈیو کا موضوع بنایا ہے جس نے نہ جانے کتنے عرصے سے صاحبان عقل و دانش کو امتحان میں ڈال رکھا ہے، جو آج تک نہ تو اس کی تصدیق کرنے کی جسارت کر سکے اور نہ ہی اس کی تردید کی جرت۔ لیکن حیرتوں کی اس دنیا میں قدم رکھنے سے قبل ہم حسب روایت اپنے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، کوہ کاف کے مسکن اور روس کی سرزمین کے ایک دور افتادہ گاؤں کے ایک رہائشی کے ہاں جب ایک عام سے بچے کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ محض چند ہی دن میں بولنے کی صلاحیت حاصل کر لے گا۔ لیکن بات اگر یہاں تک ہی محدود رہتی تو شاید اس کو ایک غیر معمولی انسانی بچہ سمجھ کر نظر انداز بھی کر دیا جاتا، مگر یہاں تو کہانی ہی اس وقت ایک اور تعجب خیز رخ اختیار کر گئی جب بظاہر اس معصوم نظر آنے والے بچے نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس کا اصل وطن روس کی یہ سرزمین نہیں بلکہ ایک اجنبی سیارہ مریخ ہے، جس کو اگرچہ ابتدا میں اس کے ذہنی فطور سے تعبیر کیا گیا، لیکن بعد ازاں جب وقتاً فوقتاً اس بچے نے اپنی اس دنیا کے بارے میں انکشاف کرنے شروع کیے جہاں سے وہ آنے کا دعوے دار تھا، تو ایک دنیا انگشت بدنداں رہ گئی کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ معزز دوستو، یہ جنوری 1996 کی ایک صبح کا واقعہ ہے جب روس کے ایک قصبے زیری ناس کے ایک معزز گھرانے میں اس عجیب و غریب بچے کی ولادت ہوئی۔ اس بچے کے والدین، جو کہ پڑھے لکھے اور خوشحال ہونے کے ناطے معاشرے میں ایک باعزت مقام کے حامل تھے، نے اپنے اس نومولود کا نام بورسکا رکھا۔ لیکن اس کی والدہ کے بیان کے مطابق وہ اس وقت حیران رہ گئے جب ان کے بیٹے نے اپنی پیدائش کے محض 15 دن بعد اپنی زبان سے بابا کا لفظ ادا کیا، جو کہ قطعی طور پر فطرت سے متصادم تھا، چونکہ انسانی تجربات اور سائنسی شہادتوں کے مطابق یہ کسی صورت ممکن نہ تھا کہ ایک 15 دن کا بچہ اپنی زبان سے کوئی بامانی لفظ ادا کر سکے۔ لیکن ابھی ان کی حیرت ابتدائی مراحل بھی طے نہ کر پائی تھی کہ صرف 4 مہینے کی عمر میں بورسکا نے سادہ الفاظ میں اپنا مافی الضمیر بھی بیان کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد اس کے والدین کو یقین ہو گیا کہ ان کا یہ بیٹا غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ وہ بچہ بھی ہر آنے والے دن کے ساتھ نت نئے رنگ دکھلاتا رہا، اور پھر جب اس کی عمر 1.5 سال ہوئی تو اس نے اخبارات کی شہ سرخیاں بھی پڑھنا شروع کر دی، جبکہ 2 سال کی عمر میں یہ موصوف بغیر کسی استاد کی رہنمائی کے مصوری کے ہنر سے بھی آشنا ہو گئے، اور اس نے اپنے گھر میں مختلف جانوروں اور اشیاء کی تصاویر بنانا شروع کر دی، جن کو دیکھ کر نہ صرف اس کے والدین بلکہ اہل علاقہ بھی غرقِ حیرت رہ گئے کہ جن جانوروں اور اشیاء کی تصاویر اس نے صفحہ کرتاس پر منتقل کی تھیں ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں بنتا تھا، اور چشم انسانی کے لیے قطعی طور پر اجنبی مخلوق کی تصاویر تھیں۔ معزز دوستو، اس کے اسکول کے اساتذہ کے مطابق جب 2 سال کی عمر میں اس بچے کو کنڈر گارڈن میں داخل کرایا گیا تو لوگ اس کی غیر معمولی قوت حافظہ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، بلکہ کئی دفعہ گمان ہوتا تھا کہ یہ بچہ ان تمام اسباق سے بھی واقف ہے جو انہوں نے ابھی تک اسے پڑھائے ہی نہیں تھے،
जबकि उसकी वालदा की ये शहादत और भी काबिल तवज्जो है कि बोर्स्का कई दफा उनके सामने आलती पालती मारकर जब किसी मौजू पर गुफ्तगू करता तो हमें हैरानी होती कि इस उम्र कोता में वो किस तरह इस काबिल हो सका है कि वो हमें निज़ाम शमसी और खास तौर पर मरीख की हियत के बारे में लेक्चर दे सके। बल्कि एक दफा उसने अपने वालिदैन के सामने ये दावा भी किया कि वो खुद भी मरीख का रिहायशी रह चुका है और वो अपने इस वतन के बारे में जमीन से ज्यादा जानता है, जो कि अब मुख्तलिफ साइंसी मराहिल से गुजरने के बाद इस काबिल नहीं रहा कि उस पर जिंदगी मुमकिन हो सके। नाज़रीन ग्रामी, जूं-जूं इस बच्चे ने अपनी जमीनी जिंदगी के मराहिल तय करना शुरू किए, तू वो अपने माहौल को हैरत ज़दा करता गया। उसका कहना था कि एक अजीम तबाही के बाद वहां पर अब जिंदगी का खात्मा हो चुका है, जबकि बाकी बच जाने वाले मरीखी लोग अब अंडरग्राउंड शहरों में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो चुके हैं। ये वो तमाम दावे थे जिनसे मजबूर होकर उसके वालिदैन ने उसे माहिर नफ्सियात के पास ले जाने का फैसला किया, और जब उसे डॉक्टर के सामने बिठाया गया तो सवाल जवाब के मरहले में डॉक्टर भी उस वक्त चकरा कर रह गया जब बोर्स्का ने उसके सामने यह दावा किया कि वो दरअसल मरीख से एक खास तहकीक के सिलसिले में जमीन पर उतरा है। बल्कि उसका यह भी कहना था कि मैंने इस सफर में अपना जहाज भी खुद ही उड़ाया था। उसने डॉक्टर से दौरान गुफ्तगू ऐसी इंसानी तहजीब पर भी बहस की जो कि उसकी पैदाइश से कहीं पहले अपना वजूद खो चुकी थी, लेकिन बोर्स्का उस पर इस तरह गुफ्तगू कर रहा था जैसे वो खुद उसका ऐनी शाहिद हो। उसने कहा कि लेमोरियन के तनज़्ज़ुल की असल वजह उनके सफरे इर्तिका का रुक जाना था, जबकि इसके अलावा उन्होंने अपनी ख्वाहिशात से मगलूब होकर मुआशरे को अदम तवाजुन का शिकार कर दिया था, जो कि किसी भी तहजीब की मौत की असल वजह बन सकता है। नाज़रीन, इंसानी तारीख के इस मुनफरिद किरदार की जिंदगी के अभी और भी कई गोशे ऐसे हैं जिनको अगर आपके सामने रखा जाए तो आप उन्हें कहानियों या अफसानों के इक्तिबासात से ताबीर करेंगे, लेकिन यकीन माने कि ये इसकी जिंदगी की किताब के सबसे बड़े शाहिद हैं। मिसाल के तौर पर एक दफा उसकी वालदा ने उसे कदीम इंसानी तहजीबों के बारे में किताब ला कर दी, जिसको देखकर वो इंतहाई खुश हुआ और उसने इसको एक तरफ रखते हुए अपनी माँ से कहा कि वो ये किताब पढ़ चुका है, जिसके बाद उसने बताया कि ये उस इंसानी तहजीब पर लिखी गई है जो आज से 70,000 साल पहले इस दुनिया पर आबाद थे। उसने मजीद दावा किया कि उन लोगों के कद गैर मामूली तौर पर लंबे थे, लेकिन जब इसकी माँ ने इस्तफसार किया कि उनकी तवालत क्या थी तो उसने बताया कि ये लोग 25 से 30 फुट लंबे कद के हामिल और ताकतवर जिस्म के मालिक थे। जिस पर उसकी माँ ने मजीद कुरेदते हुए पूछा कि तुम्हारे पास इस बात की क्या दलील है? तो बोर्स्का ने हंसकर कहा कि मैंने ये किसी किताब में नहीं पढ़ा, बल्कि मैंने उन्हें देखा है। वो वहशी और ताकतवर किस्म के लोग थे। नाज़रीन मोहतरम, हैरतों का ये सिलसिला अभी थमा नहीं, बल्कि कुछ अरसे बाद जब उसे एक और किताब इन सर्च ऑफ द सिटी ऑफ गॉड्स के मुताले की दावत दी गई तो उसने बहुत देर तक इसमें छुपे हुए अहराम और दीगर तस्वीर को देखने के बाद कहा कि आज का इंसान कदीम अलूम से वाकिफ नहीं है और अभी तारीख के बहुत से राज इसके अपने ही पांव के नीचे दफन है, लेकिन वो इनका इदराक नहीं रखता। इस मौके पर उसने एक और हैरत अंगेज पेशगोई भी की कि जब शेर का चेहरा रखने वाला मुजस्मा अपने तमाम राज उगल देगा तो उस मरहले पर इंसानी जिंदगी यकलख्त तब्दील होकर रह जाएगी, लेकिन 21वीं सदी का इंसान भी अभी तक उसकी इस पेशगोई को अपने अल्फाज का कोई लिबादा नहीं पहना सका। बोर्स्का ने यह दावा भी किया कि अगरचे मैं उस अहद से खूब वाकिफ हूं, लेकिन अभी उसका इजहार नहीं करूंगा। उसने मजीद कहा कि मुझे मौत का कोई खौफ नहीं, चूंकि हम लाफानी मखलूक से ताल्लुक रखते हैं और इससे कबल मरीख पर बहुत बड़ी तबाही आ चुकी है, लेकिन हम आज भी जिंदा हैं। बोर्स्का ने कहा कि मुस्तकबिल करीब में अहले मरीख और इंसानों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग मुतवक्को है, जिसमें इंसानों की एक बड़ी अक्सरियत मार दी जाएगी। नाज़रीन गिरामी, हमें उम्मीद कामिल है कि आपको ये अजीबो गरीब वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।